ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேட்டன் உன்னிமுகுந்தனோட மார்க்கோ மூவி ரியாக்ஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம சேட்டன் உன்னிமுகுந்தனோட ட்ரைலர் வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஆக்ஷன் ரீசன் சொல்லி பார்த்தோம். வெறித்தனமாக வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. படம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சம்பவம் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம மார்க்கோ மூவி நம்ம தான் ரியாக்ட் பண்ணுறோம். இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் வரலாம், காப்பிரைட்டும் கூட வரலாம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு நாள் அப்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ வந்து நான் ப்ரைவேட்டில் வந்து போட்டுருவோம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பார்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பார்த்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணிடுவோம். ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிட்டு தலைவர் எப்படி செதுக்கியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள பார்த்துக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேட்டனை பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த மாதிரி வந்து எந்த படத்துலையும் வந்து வெறித்தனமா நடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேர் வந்து பேசிக்கிட்டாங்க. ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் மிரட்டிட்டாரு. வேற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஆக்ஷன் டீசரு. ஹாலிவுட் ஆக்டரில் வந்து நிறைய பேர்த்த வந்து பிடிக்கும். ஆனால் சேட்டன் உன்னிமுகுந்தன் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த கட்ஸு, அந்த ஒரு தைரியம், இந்த அழகான பேச்சு செம்ம. Marco. Sarif Muhammad. Oh. Oh. ചങ്ങാതികളുണ്ടായ കണ്ണാടിയല്ല കണ്ണീരല്ല. That's why we need honest. ദേവന്മാരോട് കണ്ണാടി ചെയ്യിക്കുന്നത് നീ പുറത്തല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓ ഓ
ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഒന്നുമല്ലല്ലോ, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ലേ? നിന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യമായിട്ട് വിളിക്കാണ്? നീ ഇക്ക പറയുന്നത് കേക്ക്. ഇത് നല്ല കച്ചവടമാണ്. ഈ കച്ചവടം നമുക്ക് വേണ്ടിക്ക. ഫാർമസിയുടെ ലൈസൻസിൽ മയക്കുമരുന്നുണ്ടാക്കണം. പടച്ചോടെ എടുക്കുന്ന കച്ചവടം എടുക്കാൻ. ഓ പിന്നെ നീ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം പടച്ചോടെ നടക്കുന്നതാണല്ലോ. നീ എവിടെയൊക്കെയാ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇക്ക എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എനിക്ക് സമ്മതിക്കൂല. അത് എന്റെ കൂടി പേരുള്ള ലൈസൻസ് ആണ്. ഇക്ക ഈ കണ്ടത്തെ മാറ്റത്തിനൊക്കെ കാണിച്ചു കൊല്ലാ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കും. വസീമേ വസീമേ ഇക്കടെ എന്താ പ്രശ്നം? അതാ ഇക്കാക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഫണ്ടിന്റെ ഇഷ്യൂ, കുറച്ച് വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഏതോ കാർട്ടിൽ പോയി പെട്ടു. കാർട്ടിലെ ആർക്കും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഷിപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫാർമസിയുടെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കണം. അത് എന്റെ കൂടി പേരുള്ള കമ്പനിയല്ലേ, അത് പറ്റുള്ളത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ എങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാണ്, അവൻ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല. അതെ, ഇതൊന്നും തലയിലെടുക്കല്ലേ. സർ, അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂം സെർച്ച് ഓഫ് ഫെർബപ്പറെ അവരുടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഒരു ടെൻഷനില്ലാതെയാണ് ഞങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്. ഹി വാസ് വെരി കാം. മർഡർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി അയാൾ വന്നതൊരു ഡിഫൻഡറിലാണ് സർ. അത് ഡിഫൻഡർ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. ഫ്രം മൈ ടച്ച് എന്റെ ചാനൽ ഡിഫൻഡർ ഉണ്ട്. സാറേ, ഈ അന്ധനെ വെച്ചിട്ടുള്ള അന്താക്ഷരി ഒക്കെ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ലടോ, ഹീസ് ബ്രില്യന്റ്. താൻ ആ ഫാക്ടറി കണ്ടോ? അത് ഇവിടുത്തെ പൗരപ്രമുഖൻ പഴയ MP വിൻസെന്റ് ജെറോമിന്റെയാണ്. ഇതിന്റെ അകത്തിട്ട് ഒരു 100 പേരെ കത്തിച്ചാലും ജെറോം വിചാരിക്കാതെ നമ്മളറിയില്ല. ഈ വിക്ടറിന്റെ സാക്ഷിമൊഴി മാത്രമാണ് വസീമിന്റെ കൊലപാതകയിലേക്കുള്ള ഏക ലീഡ്. എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവൻ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയിരുന്നു സർ. മോശം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ഗെയിം, ബെറ്റിംഗ്, കാശങ്ങനെ ഒരുപാട് കളഞ്ഞു. വസീമിന്റെ അവസാനത്തെ കോൾ താരിഖിനായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത്? അതും ഇതുപോലെ കാശ് വെച്ചുള്ള വിളിയായിരുന്നു. വസീമിന്റെയും താരിഖിന്റെയും പേരിലല്ലേ എല്ലാ ബിസിനസ്സും? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മരണം നടന്നിട്ട് ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും അന്വേഷണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് താരിഖിനോട് ആര് പറഞ്ഞു? பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் மியூசிக் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. அந்த வண்டியே வருது. வண்டி
ஐயோ. Okay, where are you now? ഇവിടെ ഈ പടം തന്നെ കാണാമോ? ഓ ഒല്ലല്ല. നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വസീം എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കരടായി വന്നപ്പോഴാ അവന്റെ ഇക്ക എന്റെ പാർട്ണർ താരിഖ് തന്നെ പറഞ്ഞത് അവനെ തീർക്കാൻ. അവനോട് ലോകമുള്ള ഏർപ്പാടാണ് എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി എത്ര പറഞ്ഞാലും മാറാനും പോകുന്നില്ല. റസലെ തീർത്തേക്കാണ് 7 ലക്ഷം നിക്ക് കുടുംബക്കാർ ചൊല്ലും. അവസാനം അവൻ പറഞ്ഞത് താരിഖിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് അവനിക്കാനെ. നമ്മുടെയൊക്കെ നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടെ അറിയാവുന്നതാണ് മുന്നുണ്ടാക്കിയ മുതല്. അങ്ങേരോടൊപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയാം? കുരുടനായതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടത്. നീ എങ്ങനെ എന്നെ അടിയിലൊക്കെ ചെയ്ത്? എന്റെ പെർഫ്യൂം എനിക്ക് മരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് ബിസിനസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നശിപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നെ. പിന്നെ നിന്റെ മോണം ശവത്തിന്റെ ചത്ത് ചീഞ്ഞു പുഴുവരിച്ച ശവത്തിന്റെ അറപ്പുള്ള നാറ്റം നിൽക്കും. கண்ணு தெரிலனாலும் ஐயோ. ஓ ஓ ஆசிப்பு. സാർ തൃശ്ശൂർ വെച്ചാണ് അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. സാധനം വീണ്ടെടുത്താലും പോയ സമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടൂലല്ലോ. ടോണിച്ചാ, ഇനി അവരോട്ടുള്ള ഇടപാട് നമുക്ക് നന്നാവില്ല. ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ തിരക്കില്ല സാർ. ടോണിച്ചാന്റെ കൂടുതൽ നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് എന്നെയാവാം. പ്ലീസ്. ஓ ஜெகதீசன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த டைட்டில் வந்து போடுறதுலேருந்து வந்து ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. தேட்டரில் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அந்த மார்கோட அந்த நடித்தது யார் யார், மியூசிக்கு, தயாரிப்பாளர் யாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பிளட்லேயே அப்படியே வந்து போயிட்டே இருக்கும். சூப்பராக வந்து எடிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவரு கண்ணு தெரியாத அவரும் வந்து அந்த ரிங்கில் ஃபைட் போட்டிருக்காரு, வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நடந்து பேசிட்டே வராங்க. ஒரு ஃப்ரெண்டை டக்குன்னு காணோம். பார்த்தா வந்து கொலை பண்ணி கிடக்காரு. என்னன்னே சொல்லிட்டு தெரில. அவர் வந்து பார்த்தா அவர் வீட்டில் பாடி வந்து வச்சுருக்காங்க. மறுபடியும் அவர் கொன்னவரே வந்து வீட்டில் வந்து போகிறாரு. அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. அவர் அந்த ஷூவோட ஸ்டெப்பு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பர்ஃப்யூம் ஸ்மெல்லு அந்த காரில் தான் வந்திருப்பான்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் கார் செக் பண்ணி பார்க்குறா. கண்டிப்பாக அவர் தான். சரி எதுக்கோ யாருக்கோ ஃபோன் எடுக்கிறாரு. யார்கிட்டயோ பேசினாரு. டக்குன்னு வந்து அவரையும் வந்து அள்ளிட்டு வந்து போயிட்டு நான் சரி வந்து வச்சிருப்பாரு, தலை வந்து காப்பாற்றுவாருன்னு சொல்லிட்டு நினச்சா தூக்கி ஆசிட்டுக்குள்ளே போட்டாரு. அவரும் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துடிச்சு அப்படியே வந்து இறந்துட்டாரு. யாரு கொன்னான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நம்ம ஜெகதீசன் செம்மையாக வந்து செதுக்கியிருக்காரு. நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஜெகதீசன் சார் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஏஆர்எம் மூவியில் வந்து ஒரு அதாவது கொல்லுப்பற்றையில் வந்து வேலை செய்வார்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு
நார்மலா வந்து இருப்பாரு. அப்படியே டிஃப்ரெண்ட். ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பரா வந்து காமிச்சிருக்காங்க. இவருக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி காமிச்சிருக்காங்கன்னா, இன்னும் வந்து வெறி பிடிச்ச சேட்டன் வந்து வருவாரு. அவர் எப்படி காமிக்க போறாங்கன்னு எனக்கு சொல்லி தெரியல. அடுத்த பார்ட்ல தான் வந்து சொல்லி தெரியும். ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. இப்ப வாங்க இதுபோல ஓகே, இதுபோல நல்ல வீடியோல நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம்.